सो जहांगीर दी मलिका नूर जहां गुरु साहब की अजमत के बारे जानती है तो शालीमार बाग दे विच बैठी हुई नूर जहां अपने पति बादशाह जहांगीर नूं कहंदी है कि मैं भी गुरु दे दीदार करन जाना। जहांगीर कहंदा बिल्कुल जा सकदी है। हुण हिंदुस्तान की मलिका सी, सवेरे दिन चढ़िया बड़ा शिंगार करके गुरु साहब का दीदार करन वास्ते गई। किते तुहानूं पुरातन स्रोतां नूं पढ़न का मौका मिले, फारसी दे विच है खुलासतुल तवारीख, ਜਿਹੜਾ उस वेले उसने लहंगा पहनिया होया सी, जिहड़ी पोशाक पहनी हुई सी उस वेले नूर जहां ने, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਔਰ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਕਸ਼ੀਦਾਕਾਰੀ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। 22 ਕਨੀਜ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, 22 ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਹਿੰਗੇ ਦੀਆਂ ਪੱਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ। जिस वेले नूर जहां गुरु दरबार दे विच आई, गुरु साहब ने नेत्र खोले नितनेम करन उपरंत, ते जदों नूर जहां नूं तक्या ना, अपनी जुबान तो एक शब्द कहा, शब्द बहुत प्यारा कहा गुरु साहब ने। गुरु साहब ने ये जिहड़ा शब्द वरत्या है, उस समय गुरु साहब की उम्र तकरीबन 28.5 साल बनती है, नूर जहां की उम्र 29 साल है। तो शब्द किहड़ा वरत्या गुरु साहब ने, ऐसा साच शिंगार कर पुत्री पाए खुदाए। बेटा जिन्ने कीमती गहणियां दा शिंगार अपने तन ते करके आई आ, किते खुदा दे नाम दा शिंगार मन ते कीता हुंदा सचमुच खुदा नूं पा लेना सी। जिन्ने कीमती गहणियां दा शिंगार अपने तन ते करके आई है, किते खुदा दे नाम दा शिंगार मन ते कीता हुंदा सचमुच खुदा नूं पा लेना सी। गुरु साहब के चरणों के उपर सिर रख दिता। इतिहासक स्रोतों च जिक्र आता है कि अपने हंझुआं दे नाल गुरु साहब के चरण धो दिते ते नाल एक सवाल किया, सिखां दिया गुरुआ तेरी नौजवानी की उम्र, दुनिया की खूबसूरती तेरे चरणों ते झुकदी है, तेरे मन च विकार क्यों नहीं पैदा होंदे? उहदे ते अपने दर्द ने जन्म लिया ना कि मैं खूबसूरत सी ते जहांगीर दे मन च विकार आया तो मेरे पति नूं कतल करा के मैनूं उधाल के ले आया सी। उहदा अपना दर्द सामने आया, उन्हें अपना दर्द गुरु साहब के सामने बयान किया। वो सिखां दिया गुरुआ तेरी नौजवानी की उम्र, दुनिया की खूबसूरती तेरे चरणों ते झुकदी है, तेरे मन च विकार क्यों नहीं पैदा होंदे? ते हुण गुरु साहब का जवाब सरवण करियो। कहंदे बेटा मैनू किसी समय भी मौत नहीं भुलदी, मैं मौत नूं याद रखदा। जदों मैं मौत नूं याद रखदा तो मैं खुदा की याद दे विच जुड़िया रहिंदा, ते जिहड़ा मनुख खुदा की याद दे विच जुड़िया रहिंदा विकार उसके नेड़े नहीं आउंदे। ये गुरु साहब का जवाब है 3 लाइनां दे विच। मौत नूं याद रखदा ते खुदा याद रहिंदा, खुदा याद रहिंदा ते विकार मेरे कोल नहीं आउंदे। ये गुरु साहब का जवाब है। हुण ये है गुरु साहब का किरदार जिहड़ा जहांगीर दे कोल नहीं है। तो इसे किरदार की गल जिस वेले गुरु साहब की गद्दी नशीनी हुई है, उस वेले ढाडी नाथमल ते अब्दुल्ला ने कही सी कि पग तेरी की जहांगीर दी, कि तेरी दस्तार के सामने जहांगीर की दस्तार की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि तेरी दस्तार के पिछे पातशाह बहुत उच्चा किरदार खड़ा है। और सचमुच गुरुदेव पातशाह का किरदार, आचार, विहार और गल नूं समझाउण दा तरीका, मैं अक्सर कई बार जो सिख स्रोतों के उपर सिख विचारधारा नूं समझण की गल हुंदी है ना, तो मैं सारे स्रोतिਆਂ ਨੂੰ एक गल कहना हुन्ना कि गुरु हरगोबिंद साहब का जीवन पढ़ो, वो किन्नियां वड्डियां रमजां नूं एक्सपैरीमेंट दे विच प्रयोग दे विच समझा दिंदे ने, बड़ियां वड्डियां रमजां नूं प्रयोग दे विच समझा दिंदे ने। असीं सारे जानते हैं घर दे विच किसी की मौत हो जाए तो घर के हालात किवें दे हुंदे ने, विरलाप हुंदा है, वैराग हुंदा है, कीरने हुंदे ने, वैण हुंदे ने, यही कोई साडे घरां च हुंदा है। ते जिन्नियां रस्मां असीं करदे हैं उन्हां रस्मां दा संबंध भी साडे धर्म नाल कोई नहीं हुंदा, क्योंकि सानूं ते गुरुदेव पातशाह ने एक गल बड़ी वधिया समझा दित्ती है कि जाना इस संसार दे विचों सारिਆਂ नहीं है, पर जेकर इस मौत नूं सहज दे विच तब्दीली दे वांग वेखो फिर इस मौत का शौक नहीं। क्यों? सबना सौरे वंजना सब मुकलावण हार, नानक धन सुहागणी जिन शह नाल प्यार।
ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿੜੀ। ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਕੈੜ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਕੈੜ ਲਓ, ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਵੰਦਈ, ਦੂਰੋਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਸੁਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਖੜਾ ਨਾ ਆਪ ਮਹਾਏ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਠੱਗਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਏ। ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ, ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਲੇ ਆਏ, ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ, ਜਿੰਦੂ ਕੋ ਸਮਝਾਏ, ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ, ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਨਿੱਤਾਨੰਦ ਆਇਆ, ਗੁਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਨਿੱਤਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਤੱਕ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੜ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ 365 ਦਿਨ 12 ਮਹੀਨੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਿਸਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਧਵਜ ਝੂਲ ਰਿਹਾ? ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਝੰਡਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਸ 'ਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1858 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 1 ਲੱਖ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ITR ਭਰ ਕੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਝੰਡੇ ਝੂਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਰਿਹਾ? ਮਰਦਾਨਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ? ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ, ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰਾਧ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਧਨ ਅੰਨ ਬਸਤਰ ਤੇ ਬਰਤਨ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇਰਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਵੇਗਾ ਆ ਸੂਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਮੁਕਤੀ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਂ ਕਿ ਆਹ ਸੂਈ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮੁਕਤੀ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੂਈ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਸੀ, ਆਹ ਸੂਈ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਬਰਤਨ ਬਸਤਰ ਬਿਸਤਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਸੂਈ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੂਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਸੂਈ। ਸੂਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਸੀ, ਸੂਈ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸੂਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਈ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੀ ਗੱਲ ਸੂਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਰਲਾ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧੰਦਾ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਚੋਰੀ ਦੇ, ਬਰਤਨ ਚੋਰੀ ਦੇ, ਧਨ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਅੰਨ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਰੀਝ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਖੀਰ ਖਾਣ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਭੀ ਪਾਵਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੋਏ। ਮੁਹਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਮੈਂ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਛਾਣ ਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਰ ਦਾ ਬਾਪੂ ਢਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਸਮਗਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ, ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੇਬ ਲੈ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਧ ਕਰੋ ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਰੋ? ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਵਰੀਣਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਰੀਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰੀਣੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਰਤਨ ਬਸਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੀਵ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰੀਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਰੀਏ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੂਏ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਹੀ, ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਬਪਰੇ ਕਹਾ ਕਿਉ ਪਾਵੇ, ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਹੀ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰੋ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰੋਂ ਛੁਹਾਰੇ ਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।